आज आमे कि प्रकार जीवन यापन करुछु आम जीवन कौन ईश्वर संतोषजनक अटे कि आमे कौन ईश्वर इच्छा अनुसार बंचीछु कि ईश्वर को और ईश्वर कार्य को आम जीवन रे कौन अग्राधिकार देइछु कि गति प्रदीप सेही निराशरे आशा देई ए घोर दुर्दिन काले बंधुर पथ धारे दिए से जे शांति शिखा दिए से जे दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मधुर नाम रे आपण को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आपण आज केमिति अछंती मो विश्वास करे प्रभुंकर दया एवं अनुग्रह रु आपण निश्चय भलरे अछंती। आपण नियमित आमानकर ए कार्यक्रम को देखुछंती, शिक्षा लाभ करुछंती, आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाउछंती, सेथिपा आमाने बहुत आनंदित। आपणकर मतामत आमान को कहवा पाई भूलंतु नाही। टीवी स्क्रीन रे जो नंबर टी दिया जाइछि सही नंबर रे आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। आमे आपणक फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। ए कार्यक्रम विषय रे मध्य अन्य मान को जणैया पाई भूलंतु नाही, जेपरि से माने मध्य आपणक भली आशीर्वाद प्राप्त हुवंती। प्रिय बंधु, आमे जेतेबेले द्वितीय राजावली पुस्तकर तार 12 अध्याय को आसु, जेहुंक मृत्युर 7 वर्ष परे जोयास जिहुदार राजा हेले। तांको राजत्वर आरंभ रे से ईश्वरंकर इच्छानुसारे कार्य आरंभ कले। से जिहुदारे 40 वर्ष राजत्व कले। छोट समयरु प्रभुंक भୟରେ से बढ़िथिले। भल ओ मंदर ज्ञान तांको ठारे थिला। राजा भावे ताहांको इच्छा थिला जे से मंदिरर पुनरुद्धार करिवे। से लेवीय मान को नियुक्त कले ओ मंदिरर पुनरुद्धार कार्य बा संस्करण कार्य से कले। तथापि अनेक स्थान रे देश मध्यरे उच्चस्थली सबु थिला, से समस्त उच्छिन्न करा जाय नथिला। अनेक स्थान रे से संस्कारर कार्य बा पुनरुद्धारर कार्य करा जाय नथिला, कारण याजक माने सेमानकर कार्यकारी मानकु अर्थ देउ नथिले, तेणु कार्य हेई पारु नथिला। प्रिय बंधु, ईश्वर आमान को जो दायित्व दैछंती आमे सेथिरे विश्वस्त हवा आवश्यक। जहार जहा प्राप्य ताहाकु ताहा दिया जिबा आवश्यक। जदि आमे आमर दायित्व रे अवहेला करू, तेबे ईश्वरंक कार्य रे आमे बाधा सृष्टि करूछु। आसंतु आज এই समस्त विषय ने कि पुंखानुपुंख भाव आलोचना करिबा, किंतु ता पूर्वरु गोटे मन छुआ भक्तिमूलक गीत शुणिबा। तुमे मो गीतर सुर छंद लय, मो मन दिगंते नव सूर्योदय। तुमे मो गीतर सुर छंद लय, मो मन दिगंते नव सूर्योदय। मो मन कानने मृदु समीरण, मो मन कानने मृदु समीरण। तुमे मो ध्यानर प्रथम भावना, भावना। तुमे मो चेतना, तुमे मो प्रेरणा। तुमे मो चेतना, तुमे मो प्रेरणा।
ଶାନ୍ତି ଅଭୟ। ଅନନ୍ତ ସୀମ ମଙ୍ଗଳମୟ ହରିଦିଅ ହୃଦେ ଶାନ୍ତି ଅଭୟ। ତୁମ ନିଶାଣେ ଘଟୁ ମୋ ବିଲୟ, ତୁମ ନିଶାଣେ ଘଟୁ ମୋ ବିଲୟ। ତୁମ ପ୍ରେମ ମୋର ଜୀବନ ବାସନା ବାସନା। ତୁମେ ମୋ ଚେତନା। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ତାହାର 12 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 13 ପର୍ବର 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ ଯେ ଗତ ପାଠରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଜିହୋୟାଦା ଯାଜକ ଅହସ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୋୟାସକୁ ଅଥଲିଆ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କୁ ଜିହୁଦାର ସିଂହାସନରେ ବସାଇଲେ, କାରଣ ସେହି ଜୋୟାସ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶଧର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଥଲିଆକୁ ବଧ କରାଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଜୋୟାସଙ୍କର ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଗଲା। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ଅଥଲିଆ ସେହି ରାଜପୁତ୍ର ଜୋୟାସଙ୍କୁ ବଧ କରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଜିହୋୟାଦା ଜୋୟାସଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସାଇଲେ ଓ ଜୋୟାସ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମାତ୍ର ସେ ବାଳକ ଥିବାରୁ ଜିହୋୟାଦା ତାହାଙ୍କ ତରଫରୁ ପରାମର୍ଶଦାତା ରୂପେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ସହାୟତା କଲେ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକର 12 ପର୍ବରେ ଜୋୟାସ କିପରି ରାଜ୍ୟ କଲେ ଓ ଜିହୋୟାଦା କିପରି ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ସହାୟତା କଲେ ଓ ପରାମର୍ଶଦାତା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ତେବେ ଏହି ସମୟ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମୟ ଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାସ୍ତବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ସତ୍ୟ ତଥା ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଶକ୍ତି ଓ ସମ୍ଭ୍ରମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏକ ନୂତନ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରେମରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏକୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଉନ୍ମାଦନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ଜୋୟାସଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଲୋକେ କି ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କଲେ। 12 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଜେହୁଙ୍କର ଅଧିକାରର 7ମ ବର୍ଷରେ ଜୋୟାସ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜେରୁସାଲେମରେ 40 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ସିବିଆ, ସେ ବେର୍ସବା ନିବାସିନୀ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଜୋୟାସ, ଯାହାଙ୍କୁ ଜିହୋୟାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସେ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜେରୁସାଲେମରେ 40 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ 47 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରୁସାଲେମରେ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ତାହାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ନାମ ସିବିଆ ଥିଲା ଓ ସେ ବେରସେବା ନିବାସିନୀ ଥିଲେ। ଆପଣ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ମାତାଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି, କାରଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ମା'ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁକରି ମା'ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। 12 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଜିହୋୟାଦା ଯାଜକ ଜୋୟାସଙ୍କୁ ଯେତେଦିନ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା, ସେତେଦିନ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କଲେ। ଜୋୟାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଜିହୋୟାଦା ଯାଜକ ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଜାଗରଣ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତାଛଡ଼ା ଆମେ ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ବା ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ କାନୁନ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଏଥିସହିତ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ନହେଲେ ଆମମାନେ କେବେ ହେଲେ ନ୍ୟାୟର ବା ସତ୍ୟର ବା ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଜିହୋୟାଦା ତାହା ଜାଣି ଜୋୟାସଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ, ଯେପରି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କରି ତାହାଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ସଫଳ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଜୋୟାସ ଜଣେ ବାଳକ ଥିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଥିଲା। ଏହାପରେ 12 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ତଥାପି ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ସକଳ ଦୂରୀକୃତ ନୋହିଲା। ଲୋକମାନେ ସେ ସମୟରେ ହିଁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ମାନରେ ବଳିଦାନ କଲେ ଓ ଧୂପ ଜଳାଇଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ,
ଉଦ୍ଦୀପନାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ଘଟିଥାଏ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ବା ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆତ୍ମିକ ଜାଗରଣର ଏକ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ପୂର୍ବପରି ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କରେ ବଳିଦାନ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଓ ଧୂପ ଜଳାଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପୂର୍ବପରି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ। ଏପରିକି ଯାଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏହିପରି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୋଇନଥିଲେ। ଏହାପରେ 12 ପର୍ବର 4 ଓ 5 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ଜୋୟାସ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପବିତ୍ରୀକୃତ ବସ୍ତୁର ଯେ ସକଳ ମୁଦ୍ରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଅଣାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଉପରେ ନିରୂପିତ ମୁଦ୍ରା ଓ ଯେ ସକଳ ମୁଦ୍ରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ମନରେ ବାଞ୍ଛା ହୁଏ, ତାହା ସବୁ ଯାଜକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପରିଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେହି ଗୃହର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ଭଗ୍ନ ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ସବୁ ସେମାନେ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜୋୟାସଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ, କାରଣ ଏହି ସମୟକୁ ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଶିଥିଳଚିତ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ମନ୍ଦିରକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଓ ଯାଜକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମୁଦ୍ରା ସବୁକୁ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନ ସ୍ଥାନ ସବୁକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟରେ ସେହିସବୁକୁ ବା ସେହିସବୁ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଥିଲା। ଏହାପରେ 12 ପର୍ବର 6 ପଦରୁ 8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯାଜକମାନେ ସେହି ଅର୍ଥ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେହିସବୁକୁ ମନ୍ଦିର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତେଣୁକରି ଜୋୟାସ ରାଜାଙ୍କର ଅଧିକାରର 23 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ମରାମତି ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜୋୟାସ ଜିହୋୟାଦା ଯାଜକ ଓ ଅନ୍ୟ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ତାହା ସବୁ ଜଣାଇଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ସଂଗ୍ରହ ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅର୍ଥକୁ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମିକ ମନା, ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ, ଯଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅର୍ଥର ସଦୁପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ଓ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରିବ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରଣ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ସେମାନେ ସେହିସବୁ ଅର୍ଥ ନେଇ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ସେହିସବୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ତାଲାଯୁକ୍ତ ବାକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରି ତହିଁରେ ରଖିଲେ, ଯେପରି ଯାଜକମାନେ ସେହିସବୁ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 12 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ଜିହୋୟାଦା ଯାଜକ ଏକ ସିନ୍ଦୁକ ନେଇ ତହିଁର ଢାଙ୍କୁଣୀରେ ଏକ ଛିଦ୍ର କରି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିଲା। ପୁଣି ଦ୍ୱାରରକ୍ଷକ ଯାଜକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆନୀତ ମୁଦ୍ରା ସବୁ ତହିଁ ଭିତରେ ରଖିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏକ ବୁଦ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଓ ଏହି ସିନ୍ଦୁକକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ତହିଁରୁ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିନେବା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନଥିଲା। ଏହି ସିନ୍ଦୁକ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ସବୁ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହିପରି କରିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ପରି ଜଣାଯାଉନଥିଲା। ମାତ୍ର ଯାଜକମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଲାଗି ଜିହୋୟାଦା ସେହିପରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଅଛି, ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅର୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ହୁଏ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହାପରେ 12 ପର୍ବର 10 ପଦରୁ 16 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେମାନେ ସେହି ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସେମାନେ ସେହି ଅର୍ଥ ନେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର ଯତ୍ନ ନେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଯଦି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହେ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଗୌରବ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱର ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜର ଗୃହକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ତହିଁର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ତଥା ସମୟ ବ୍ୟୟ କରୁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦେଉ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଓ ତହିଁର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯଦିଓ ଜୋୟାସଙ୍କ ସମୟରେ ସେହି ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମହାନ ଆତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ପୁନର୍ବାର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁନର୍ବାର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଦେଲା। 12 ପର୍ବର 17-18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ରାଜା ଜୋୟାସ ତାହାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ସମୟ କିଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଅରାମର ରାଜା ହସାଏଲକୁ କିଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାହା କଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ତଥା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସବୁକୁ ନେଇ ଅରାମର ରାଜା ହସାଏଲକୁ ଦେଲେ, ଯେପରି ସେ ସେହି ଧନ ପାଇ ଜେରୁସାଲେମରୁ ବାହାରି ପଳାଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାହା ସେପରି କରିବା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୟ କରି ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ 12 ପର୍ବର 19-21 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଜୋୟାସ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ 47 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହୋଇଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ଦାସମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବଧ କଲେ ଓ ସେ ତାହାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହ ଦାଉଦ ନଗରରେ କବର ପାଇଲେ। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଏହି ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ତାହା ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜୋୟାସ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ରାଜା ଥିଲେ ଓ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆମାସିଓ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତମ ରାଜା ଥିଲେ। ତେବେ ଏହିଠାରେ ଆମେ 12 ପର୍ବଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସମାପ୍ତ କଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ପର୍ବରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଆମେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଯତ୍ନ ନେଉ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅର୍ଥକୁ ସଦ୍ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରୁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଆତ୍ମସାତ ନ କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 13 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 13 ପର୍ବରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା। ତେବେ ଏହି ଅଂଶରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ରହିଅଛି, ବିଶେଷ କରି ଶାସକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ ଯେ ଆମେ ଏହି ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର 10ଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଜିହୁଦା ଇସ୍ରାଏଲର ଅନ୍ୟ 2ଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହୁଦା ଓ ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଓ ସେହି ବଂଶ ଯାହାକି ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଥିଲା। ଏପରିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦାଉଦ ବଂଶ ଆହାବ ଓ ଇସେବଲଙ୍କର କନ୍ୟା ଅଥଲ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପୂରାପୂରି ଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ରାଜପୁତ୍ରର ନାମ ଥିଲା ଜୋୟାସ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 13 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଜେହୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜିହୋୟାହସ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ ଓ ସେ 17 ବର୍ଷ କାଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଜାରବିଆମଙ୍କର ପାପ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାହାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ସେପରି କିଛି ଚମକପ୍ରଦ ବିଷୟ ବା ଉତ୍ସାହଜନକ ବିଷୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ସେପରି କିଛି ଚମକପ୍ରଦ ବା ଉତ୍ସାହଜନକ ବିଷୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପାପୀ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନତ୍ୱ ତଥା ଚମକପ୍ରଦ ବିଷୟମାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ଯାହାକି ଅନେକଙ୍କୁ ସେହି ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ତଥା ସେହିସବୁ ବିଷୟ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଆଗ୍ରହ ତଥା ଉତ୍ସାହ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପର୍ବଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ସେତେଦୂର ଭଲ ଲାଗି ନପାରେ, କାରଣ ସେପରି କୌଣସି ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କଲାଭଳି ବିଷୟ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇ ନପାରେ। ମାତ୍ର ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ, ଯାହାକି ଆମକୁ ପାପ ବିଷୟରେ ସଚେତ କରାଇଦିଏ। 13 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଜିହୁଦାର ଅହସ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୋୟାସଙ୍କର ଅଧିକାରର 23 ବର୍ଷରେ ଜେହୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜିହୋୟାହସ ସମରିଆରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି 17 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁକର୍ମ କଲେ। ପୁଣି ନବାଟର ପୁତ୍ର ଜାରବିଆମ ଯଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେହି ପାପର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ। ସେ ତହିଁରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ ନାହିଁ। ଜାରବିଆମ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଆସକ୍ତ କରାଇଥିଲେ। ସେ ଗୋବତ୍ସର ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାକୁ ପୂଜା କରିବାର ରୀତି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେହି ଗୋବତ୍ସକୁ ପୂଜା କରି ସତ୍ୟ ତଥା ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ ଓ ପାପରେ ପତିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଜାରବିଆମଙ୍କ ପରେ ଆହାବ ଓ ଇସେବଲ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ପାପ ପଥରେ ଚଳିଲେ। ସେମାନେ ବାଲ୍ ଦେବତାର ଉପାସନା ପ୍ରଚଳନ କରାଇଲେ, ଯାହାକି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଜେହୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜିହୋୟାହସ ଯଦିଓ ତାହାଙ୍କ ପିତା ଜେହୁଙ୍କ ପରି ବାଲ୍ ଦେବତାର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିନଥିଲେ କି ଆହାବ ଓ ଇସେବଲର ପାପ ପଥରେ ଚଳି ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଜାରବିଆମଙ୍କର ପଥରେ ଚଳିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ପାପର ଭାଗୀ ହେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜାରବିଆମଙ୍କ ପରି ଗୋବତ୍ସ ପ୍ରତିମାର ପୂଜା
ଉପାସନା ପ୍ରଚଳନ କରାଇଲେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନାରୁ ବିମୁଖ କରାଇଲେ। ଫଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତିଲା। 13 ପର୍ବର 3 ଓ 4 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପାପ କଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ, ଏହେତୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଅରାମୀୟ ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ଓ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଜିହୋୟାହାଜ ତାହା ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତାହା ଜାଣି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। 13 ପର୍ବର 5 ଓ 6 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର କେତେ ଦୟାଳୁ ଓ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜା ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଓ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱର କେତେ କ୍ଷମାଶୀଳ। ସେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଅନୁଯାୟୀ ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ଜଗତରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର ବଞ୍ଚି ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ, ଯେପରି ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆମେ ପାପରେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ନିଜର ପାପ ପଥରୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁ କି? ଆମେ କ'ଣ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ କି? ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ସେ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହାପରେ 13 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଜିହୋୟାହାଜଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତି ପ୍ରଚୁର ଥିଲା। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଓ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ସେହି ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ତଥା ମଙ୍ଗଳଦାନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ପାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ ଓ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ। ତେଣୁକରି ଅରାମୀୟ ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଜିହୋୟାହାଜକୁ ଏପରି ଭାବେ ପରାସ୍ତ କଲେ ଯେ ସେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ତହିଁର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ନାହିଁ କି ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେହିପରି ଘଟୁନାହିଁ କି? ଆମେ ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁ ଓ ନିଜର ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପୁନର୍ବାର ପାପରେ ପତିତ ହେଉ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇଥାଉ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଉ। ଏହାପରେ 13 ପର୍ବର 8-9 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜିହୋୟାହାଜଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ଓ ସେ ସମରିଆରେ କବର ପାଇଲେ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୋୟାସ ତାହାଙ୍କର ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। 13 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଜିହୁଦାର ଜୋୟାସ ରାଜାଙ୍କର ଅଧିକାରର 37 ବର୍ଷରେ ଜିହୋୟାହାଜଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୋୟାସ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ସମରିଆରେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି 16 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ। ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର ନାମ ଜୋୟାସ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଜୋୟାସ। କିଏ କେଉଁଠାରେ ରାଜ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଅତି କଷ୍ଟକର। ତେବେ ସେ ଯାହୁନା କାହିଁକି, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜିହୋୟାହାଜଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୋୟାସ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ 16 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁକର୍ମ କଲେ ଓ ଜାରବିଆମ ଯଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିଲେ ସେହି ସମସ୍ତ ପାପରୁ ସେ ବିମୁଖ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ 13 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାରବିଆମକୁ ଏକ ନମୁନା ସ୍ୱରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଅଛି। ଜାରବିଆମ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଆସକ୍ତ କରାଇଲେ ଓ ତହିଁର ପ୍ରଭାବ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁକର୍ମ କରି ଜାରବିଆମଙ୍କର ପାପରେ ପତିତ ହେଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରାଜା ସେହି ଜାରବିଆମଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିମା ପୂଜାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ତଥା ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଏହିପରି ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ମାତ୍ର ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣେ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘୃଣାର ବିଷୟ। ଈଶ୍ୱର ଏହାର ବିରୋଧ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ସେ ଚାହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଯେପରି ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ କେବେ ହେଲେ ମୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି? ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ତାହାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରେ? ମନୁଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ କିଣିପାରେ କି? ତାହାଙ୍କୁ ବିକିପାରେ କି? ତାହାଙ୍କୁ ବହନ କରିପାରେ କି? ତାହାଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ କି? କେବେ ନୁହେଁ। ଏହିସବୁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଯାୟୀ
କରି ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ସେ ସତ୍ୟ ତଥା ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସତ୍ୟ ତଥା ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ସେ ହିଁ କେବଳ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ରକ୍ତରେ ଧୌତ କରି ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିନାହୁଁ ବା ପବିତ୍ର ହୋଇନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତା ବା ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବା ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରତିମାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ 13 ପର୍ବର 12 ଓ 13 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ଜୋୟାସଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଓ ଯେଉଁ ପରାକ୍ରମରେ ସେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଅମତ୍ସ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ତାହା ସବୁ କ'ଣ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ନାହିଁ? ଅନନ୍ତର ଜୋୟାସ ଆପଣା ପିତୃଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କଲେ, ତହିଁରେ ଜାରବ୍ୟାମ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଲେ। ପୁଣି ଜୋୟାସ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମରିୟାରେ କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏହିଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ରାଜା ଜୋୟାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ଓ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମରିୟାରେ କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ପରେ ଜାରବ୍ୟାମ ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଲେ। ତେବେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 13 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଈଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ ଆଜିର ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନଟି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ଜୋୟାସ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜା ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ତାହା ସେ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଜୋୟାସଙ୍କର ପରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଜେହୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିହୋୟାହସ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁକର୍ମ କଲେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ରାଜା ଉଠିଥିବା ଆମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛୁ? ଆମ ଜୀବନ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଟେ କି? ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଛୁ କି? ତେବେ ଆଜି ଆମର ତ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବୁ, ତୁମର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବୁ, ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା କରିବୁ, ତାହା ହିଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରୁଛ। ସେପରି ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ତୁମରି ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ତୁମର ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରି କଢ଼େଇ ନିଅ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ସି ଅଥଲିଆ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏ ଦାଉଦ, ବି ଜାରବିୟମ, ସି ଜୋୟାସ, ଡି ଅହସ୍ୟ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা আমକୁ জଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ 044490812996 ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କନ୍ଧମାଳରୁ ରାଜକିଶୋର ନାୟକ ଓ ପରିବାର।